He has studied Shastra under Sri Narayana Swami extensively. Generally speaking, Shastra, the word indicates three. One is Sutram, another is Bhashyam, another is Vartika. Sutra, Bhashya, Vartika. Swami is well versed in these studies, Sutra studies, Bhashya studies, and Vartika studies. Because the Shrutis can be interpreted in various ways, and we must choose our school of thought. We come under Bhagavan Sri Shankara Sampradaya, and whatever the Shankara Bhashyam interpreted by Pujya Swamiji, we follow. Why I am particular about this? Because in these Sampradayas, slight differences will be there. So first we have to well define what Sampradaya we are going to follow, we adopt. The same Kaivalya Navanism can be interpreted in many ways also, with slight differences in technical aspects. But what we follow is the Sampradaya of Bhagavan Shankara as per the Shankara Bhashyam, and how our Pujya Swamiji interpreted that particular Shankara Bhashyam. These things are very important. Because Shastra is like a lock. To unlock, we need a guru to guide us. Then only we can reach the real right meaning. As you know, you would have come across some interpretations of Bhagavad Gita, Bhashyam done by Ramanuja Madhva, as well as Shankara. Same Bhagavad Gita can be interpreted in Advaita Sampradaya, Vishishtadvaita Sampradaya, and Dvaita Sampradaya. What is Bhagavad Gita? Dvaita or Advaita or Vishishtadvaita? Bhagavad Gita is one, but the methodology of interpretation may differ. So we should be aware of these things. Generally, people are not aware of these things. Even when they listen to some talks of some gurus or some scholars, if you are listening, you should understand what is his background, what is his sampradaya, on what basis he speaks. Nowadays, you come across so many modern self-styled gurus, and they go on talking on some topics. They will also use Atma, Karma, Dharma, etc. On what basis moksha? On what basis it is? So first of all, we should be clear. What do you want? As like as you go to a hotel and order 2 idlis, sambar vada, clear, very clear. With that you should be clear about what you want to study. So far, if you don't have any such basis, now you decide, or now you understand what you are going to be served with is based on Shankara Bhashyam and based on Pujya Swamiji Harsha Vidya Sampradaya. We will not deviate from that aspect. Slowly you will understand why I am insisting this in the beginning itself. சம்பிரதாயங்களில் பல்வேறு விதமான சம்பிரதாயங்கள் இருக்கின்றன. அவற்றில் நாம் பின்பற்றக்கூடிய ஒரு சம்பிரதாயம்னு சொன்னாக்க இஸ் சாங்கர பாஷ்யம். பகவான் சங்கரால் எழுதப்பட்டுள்ள பாஷ்யத்தின் அடிப்படையிலும் அந்த பாஷ்யத்திற்கு பூஜ்ய சுவாமிகள் என்ன பண்ணியிருக்கார், எப்படி அதை வியாக்கியானம் பண்ணி சொல்லியிருக்கார், அதை அடிப்படையாக கொண்டும் நம்ம நம்முடைய கருத்துக்களை முன்வைக்க போறோம். இந்த சம்பிரதாயத்துக்கு தான் நேற்று சொன்னேன் ஆர்ஷ வித்யா சம்பிரதாயம் சொல்லி.
ஆர்ஷ வித்யா என்று சொன்னால் பரம்பரையாக ரிஷிகளால் கொண்டு வரப்பட்ட விளக்கங்கள். பரம்பரையாக இது குருமுகமாக ஒரு குருவிடமிருந்து இன்னொரு குருவுக்கு, அவரிடமிருந்து அவருடைய சிஷ்யாளுக்கு அப்படியே வரக்கூடியது. இட்ஸ் அ சம்பிரதாய பரம்பரை டிரான்ஸ்ஃபர்ட் இன் தட். அப்புறம் இதனுடைய அடிப்படையாக இருக்க போறது வேதாந்தம். வேதாந்தம் என்ற சொல்லுக்கும் நேத்திக்கு அறிமுக நிகழ்ச்சியில உங்களுக்கு விளக்கம் சொன்னோம். என்ன சொன்னோம்? வேதாந்தம் என்று சொல்வது வேதத்தின் அந்தம், ஞான காண்டம் என்ற இரண்டாவது, கர்ம காண்டம் ஞான காண்டம் என்ற இரண்டு பிரிவுல ஞான காண்டத்தினுடைய அரசியல இந்த வேதாந்தம் என்கிறது இருக்கு. இதற்கு ஒரு டெஃபினிஷன் அப்படின்னு வேணும்னாக்க வேதாந்தோ நாம உபனிஷத் பிரமாணம் என்று சொல்லி நேற்றுக்கு சொன்னோம். இது ஒரு பிரமாணம் அப்படின்னு சொல்லி. பிரமாணம் அப்படின்றது எதுக்குன்னா, பிரமா என்றால் அறிவு. அறிவினால தான் நம்ம இந்த உலகத்தை புரிந்து கொள்ள முடியும். இந்த நம்மை சுற்றி இருக்கிறத பார்க்கறதுக்கும் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் புத்தினால தான் முடியும். அந்த புத்தி அடிப்படையாக கொண்டு எப்படி நம்ம உலகத்தை புரிந்து கொள்றோம் என்பதுதான் பிரமா. இப்ப கண்ணுக்கு முன்னாடி ஒரு காட்சியை பார்க்கிறோம், ஒரு நிகழ்ச்சியை பார்க்கிறோம், ஒரு சம்பவம் பார்க்கிறோம், ஒரு விருட்சத்தை பார்க்கிறோம், ஒரு கட்டிடத்தை பார்க்கிறோம். இதுக்கெல்லாம் நிரூபணம் என்ன? பிரத்யக்ஷம் சொன்னோம். பிரத்யக்ஷம் அப்படின்றது கண்ணால பார்க்கிறது, காதால கேட்கிறது, உகர்ந்து உணர்வது, வைத்து உணர்வது, தொட்டு உணர்வது என்ற இந்த 5 அடிப்படையிலான கர்மேந்திரிய ஞானேந்திரிய அடிப்படையிலான ஒரு புரிதலுக்கு பேரு பிரத்யக்ஷம்னு பேரு. பிரத்யக்ஷம்னா கண்ணால பார்க்கறதுன்னு மட்டும் நினைச்சுக்கணும், அதால கேட்கறதும் பிரத்யக்ஷம் தான். இப்படி வெளியில ஏதோ ஒரு பஸ் போறது நமக்கு தெரியுது, the bus is running on the road. பஸ்ஸை பார்க்கல, ஆனா நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். அதுவும் கூட ஒரு பிரமாணம். ஏன்னா சப்தம், சப்தத்தின் மூலமாக ஒரு யூகத்தை நம்ம அடைய முடிகிறது. அனுமானம் பண்ணும் பொழுது ஒரு விஷயத்தை யூகித்து அறியக்கூடிய சக்தி மனுஷாளுக்கு இருக்கு. அசம்ஷன் இப்படி இருக்கும். அதுக்கு உங்களுக்கு தெரியும், ஃபேமஸ் ஸ்டாக் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்றது அக்னி தூமம். எங்கே தூமம் புகை இருக்கிறதோ அங்கே அக்னி இருக்கும் என்று ஒரு அனுமானம். மழையெல்லாம் மேகம் எல்லாம் திரண்டு வருது, மேகம் திரண்டு வர்றதுனால இப்போ மழை வரக்கூடும் என்று ஒரு அனுமானம் பண்ற. இது பேரு அனுமானம். உதாரணம், உதாரணம்னு சொல்லக்கூடியது எக்ஸாம்பிள். இதை போல் அது, அதுக்கு ஃபேமஸ் எக்ஸாம்பிள் பால் போல் வெண்மை. இதை போல அது இருக்கு என்று சொல்லக்கூடியது. அடுத்தது அர்த்தாபத்தி. இந்த அர்த்தாபத்தியும் அனுமானமே தான். அர்த்தாபத்தி இஸ் ஆல்சோ அனுமானம். ஆனா இந்த அர்த்தாபத்திக்கு ப்ரையர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நாட் ரிக்வயர்ட். அனுமானத்துக்கு என்ன வேணும்? ப்ரையர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஸ் ரிக்வயர்ட். அர்த்தாபத்திக்கு ப்ரையர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஸ் நாட் ரிக்வயர்ட். அடுத்தது அனுபலப்தி, ஆப்சன்ஸ், நாலேஜ் கெயின்ட் த்ரூ ஆப்சன்ஸ். ஒரு விஷயத்தை இல்லைன்னு சொல்லக்கூடிய அறிவு. The book is on the table அப்படின்னா புக்கு மேஜை மேல் இருக்கு. இதை பார்த்தவன் ஒருவனுக்கு திரும்ப போய் அந்த இடத்துல பார்க்கறான், அங்க புக்கு இல்லை. புக் இஸ் நாட் ஆன் த டேபிள் அப்படிங்கிற நாலேஜ் கிடைக்குது. அது ஒரு பிரமாதானே. அப்போ நாலேஜ் கெயின்டு த்ரூ ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்ட், அதுக்கு பேரு அனுபலப்தின்னு பேரு. இப்ப 5 பிரமாணம் சொன்னோம். இந்த 5 பிரமாணமுமே ஈஸ்வரனை காட்டுறதுக்கு, நமக்கு புரிய வைக்கிறதுக்கு, உணர வைக்கிறதுக்கு உதவலை. ஆத்மாவை அறிய வைப்பதற்கு இது உதவலை. அப்ப இப்ப நமக்கு இன்னொரு பிரமாணம் தேவைப்படுறது. அந்த பிரமாணம் என்ன என்று கேட்டால் வேத பிரமாணம். வேதம் தான் ஒரு சாக்ஷாத் பிரமாணமா இருக்கு. அந்த பிரமாணத்தை நேரடியாக நாம பெற முடியாது. அதற்கு ஒரு குரு தேவை. அந்த குருவினுடைய தேவை வரப்ப அது என்ன சம்பிரதாயம், என்ன ஸ்கூல் ஆஃப் தாட் என்பதெல்லாம்
அவசியமா தெரியணும். அந்த இடத்துலேருந்து தான் நான் இன்னைக்கு என்ன பேசணுமோ அதை தொடங்கியிருக்கேன். அப்போ அந்த சம்பிரதாயம் என்ன என்பதை தெரிஞ்சு நீங்க அந்த பாட்டத்தை தேடி படிக்கணும். அது துவைத்தமா கூட இருக்கலாம், அத்வைத்தமா இருக்கலாம், விசிஷ்டாத்வைத்தமா எதுனாலும் இருக்கலாம். நம்ம ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய இந்த சம்பிரதாயத்திற்கு ஒரு முக்கியமான அடிப்படை என்பது அத்வைத்த பாரம்பரியமான சம்பிரதாயம். இதன் மூலமாக நம்ம இப்போ அணுகி பார்க்க போகிறோம். இந்த உலகத்தை நம்ம பார்க்க. நேற்றுக்கு நான் சொன்னேன், இப்போ யூ ஆர் தேர்னு சொல்றதுக்கு ஒரு நிரூபணம் தேவையில்லை. நான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு என்னமாவது ஒரு நிரூபணம், ஒரு பிரமாணம் தேவையா? தேவையில்லை. ஏன்னா அது செல்ஃப் எவிடென்ட் செல்ஃப், தனக்குத்தானே எவிடென்ட்டா இருக்கக்கூடிய செல்ஃப். ஆனா இதை டிஸ்கவரி பண்றதுக்கு பேரு ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி. டிஸ்கவரி ஆஃப் தி செல்ஃப் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி. ஆன்மீகம் என்பது என்ன? தன்னைத்தான் அறிவது. அந்த தன்னைத்தான் அறிவதற்கு முடியாம இருக்கக்கூடிய ஆப்ஸ்டக்கிள்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. நிறைய ஆப்ஸ்டக்கிள்ஸ் இருக்கு. அந்த ஆப்ஸ்டக்கிள்ஸுக்கு பேரு இக்னோரன்ஸ்ன்னு சொன்னோம். அவித்யா என்றும் சொன்னோம். இந்த அவித்யா என்பது ஒரு விஷயம் தெரியாம இருக்கிறதுக்கு பேரு மட்டும் அவித்யா இல்ல, தவறாக புரிந்து கொண்டிருக்கிறதுக்கு பேரும் அவித்யா தான். அப்போ இந்த எரோனியஸ் நாலேஜ், ராங் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் is the fundamental problem for all human suffering. என்ன wrong erroneous knowledge? அதுக்கு பேரு பகவான் சங்கரா அத்தியாசா என்று சொல்கிறார். அத்தியாசம் அப்படின்னு சொன்னாக்க எரோனியஸ் நாலேஜ். இந்த பாடி மைண்ட் சென்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் தான் நான் புரிஞ்சு வச்சிருக்கிறது. அதுக்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறது. இதை தாண்டி ஒரு விஷயம் இருக்கு என்பதை பற்றி கிஞ்சித்தும் கவலை இல்லாமல் இருப்பது. அதை பத்தி அக்கறையே இல்லை. இதை தாண்டி ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அதை பத்தி கேள்வியே நமக்கு வரல. ஆனா உலகத்தில் அது இருக்கு. ஆத்மாவாகவும் அனாத்மாவாகவும் சமுச்சயமாக, ஆத்மாவாகவும் அனாத்மாவாகவும் சமுச்சயமாக இந்த பிரபஞ்சம் இருக்கு. எவையெல்லாம் உங்களால் பார்க்கப்படுவதோ அது இல்லை. இதுவரைக்கும் நம்ம என்ன சொன்னோம்? பார்த்தாதான் பிரமாணம். இப்ப எதை நாம் பார்க்கிறோமோ அது இல்லைன்னு சொல்றோம். இதுக்கு தான் வேதாந்தத்துல 3 விதமான அப்ரோச்சஸ், நிறைய அப்ரோச்சஸ் இருக்கு. அதுல ஒரு 3-4 அப்ரோச்சஸ் நான் இந்த முன்னுரையில சொல்றதுக்கு முயற்சி பண்றேன். இப்ப இறைவனை அறிந்து கொள்வதற்கு தானே நம்ம பிரமாணம் தேடினோம். அதை சாஸ்திர பிரமாணம் சொன்னோம். சாஸ்திரம் நமக்கு எப்படி எல்லாம் சொல்லி கொடுக்க போகுது? சாஸ்திரம்னு சொன்னாக்க 3: சூத்திரம், பாஷ்யம், வார்த்திகா. பாஷ்யத்தை விளக்கி சொல்றது வார்த்திகா, டிப்பணி என்ற விளக்க உரைகள். இதெல்லாம் சேர்ந்து வச்சுக்கிட்டு நம்ம சாஸ்திரம் சொல்லுவோம். உபனிஷத்து தான் பிரமாணம்னு சொன்னோம். உபனிஷத் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது வேதத்தின் அந்தமா இருக்கிறது உபனிஷத். அதுல ஒரு 10 உபனிஷத்தை எடுத்து பகவான் சங்கர பாஷ்யம் பண்ணியிருக்கார். அதை நம்ம படிக்கிறோம். அதனுடைய சாஸ்திரத்தை புரிஞ்சுக்கிறோம். அது ஸ்ருதின்னு சொல்லக்கூடியது. அதிலிருந்து எடுத்து விளக்கி சொல்லப்பட்டவையெல்லாம் ஸ்மிருதி என்று சொல்லப்படக்கூடியது. அது பகவத்கீதை ஒரு ஸ்மிருதி என்று உதாரணமா சொல்லும். பகவத்கீதை ஒரு ஸ்மிருதி. ஸ்ருதி அப்படின்னா உபநிஷத்தெல்லாம் ஸ்ருதி, வேதம்லாம் ஸ்ருதி. அதுல இருந்து எடுத்து விளக்கி சொல்லப்படக்கூடியதுக்கு பேரு ஸ்மிருதி. அதுல வேதத்துல இருக்கிறது தான் இது விளக்கி சொல்லும். ஸ்ருதி அபௌருஷேயமா இருக்கும். அபௌருஷேயம்னு என்ன? நாட் ரிட்டன் பை எனி ஆத்தர். ஸ்மிருதி எல்லாம் ஒரு ஆத்தரை சொல்ல முடியும். இது வியாச பகவானால பண்ணப்பட்டது, இது வால்மீகியினால் பரவலா எடுத்து பேசக்கூடிய ஒரு பிரக்ரியா இருக்கு. அது சர்வாத்ம பாவம் என்று ஒரு பிரக்ரியா. இந்த சர்வாத்ம பாவம்ன்ற பிரக்ரியா ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், ஈஸி டு டீல் வித்.
அதனால இதைத்தான் முதல்ல வேதாந்தத்துல டீச் பண்ணுவா. இருப்பதெல்லாம் இறைவனே. இப்ப நம்ம ஆசிரமத்துக்குள்ள நீங்க வரச்சே பார்க்கலாம். ஒரு போர்டு இருக்கும். ஆல் தட் ஹியர் இஸ் ஈஸ்வரா. இருப்பதெல்லாம் இறைவனே. ஈஷாவாஸ்யம் இதம் சர்வம். இருப்பதெல்லாம் இறைவனே தமிழ்ல. அப்போ கண்ணால பார்க்கிறது, காதால கேட்கிறது, தொட்டு உணர்வு இதெல்லாம் இறைவன் தான். எதை நம்மால உணர முடியலையோ அதுவும் இறைவனா தான் இருக்கணும். இறைவன் அல்லாமல் எதுவும் இல்லை என்று சொல்லக்கூடிய இருப்பதெல்லாம் இறைவனே. எளிமையாக சிம்பிளாக புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு விஷயம். சாஸ்திரத்துக்குள்ள வரும் பொழுது இந்த சர்வாத்ம பாவம்ங்கிற பிரக்ரியானா ஒரு மெத்தடாலஜி, ஒரு அணுகுமுறை, ஒரு அப்ரோச். இந்த அப்ரோச் வந்து நமக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். அப்ப இருப்பதெல்லாம் இறைவனே என்று எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கொள்ளுங்க. நண்பன் இறைவன். அடுத்த வார்த்தை சொல்லும் பொழுது இந்த பிரக்ரியா கொஞ்சம் டஃப் ஆகி போயிடும். பகைவன் இறைவன். ரொம்ப படுத்து இல்லையா இது வரைக்கும் நாம சொன்னது. நண்பனே இறைவன் சொன்னவப்பா கடவுள் மாதிரி வந்து ஹெல்ப் பண்ணியப்பா என்று தேங்க் பண்ணலாம். ஆனா வந்து ஒரு ஒருத்தன் வந்து நம்மளை சீட் பண்ணிட்டு போகும் பொழுது நம்ம என்ன சொல்ல முடியும்? பா கடவுள் மாதிரி வந்து என்னை சீட் பண்ணிட்டு போனேப்பா சொல்ல முடியுமா? நிச்சயம் முடியாது. அது வேணா பாட்டுல வேணா உள்ளம் கவர்கள் வந்து படிக்கலாம். இறைவனுக்கு ஒரு பெயர் திருடன் இருக்கு ஸ்தேயா. அவர் என்ன பண்றார்? நம்ம உள்ளத்தை கவர்ந்துன்னு போயிடுறார். அதனால அவர் பேரு உள்ளம் கவர்கள் வந்து பேர். இதை எப்படி பேலன்ஸ்டா நம்ம பார்க்க போறோம்? அதுக்கு எப்படிப்பட்ட மனசை ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கணும் என்பதையெல்லாம் நம்ம படிக்கணும், புரிந்து கொள்ளணும். அடுத்த ஒரு பிரக்கிரியா சொல்றேன். இந்த உலகம் மாயை. அதுவும் பகவான் சொல்றாரு, ஜெகத் மித்யா, பிரம்ம சத்யா. அப்போ இறைவன் தான் உண்மை, இந்த ஜெகத்தெல்லாம் பொய்ன்னு சொன்னதப்புறம், இருப்பதெல்லாம் இறைவனே எப்படி பொருந்தும்? இருப்பதெல்லாம் இறைவனா? இருப்பதெல்லாம் பொய்யா? 2ல 1 சொல்லுங்க சார். இருப்பதெல்லாம் இறைவனா? இருப்பதெல்லாம் மித்யாவா? 2ல ஏதாச்சும் 1 சொல்லணும். என்ன வச்சுக்கலாம்? இறைவன் வச்சுக்க முடியும். இறைவன் வச்சுக்கலாம். நல்ல விஷயம் தான். ஏதோ இறைவன் மேல ஒரு அபிமானம் இருக்கிறதுனால இறைவனை விட முடியல, இறைவன் வச்சுக்கலாம். இதை எப்படி சால்வ் பண்றதுன்னு படிக்கிறது. இந்த கொஸ்டின் இஸ் அ கொஸ்டின். $100 மில்லியன் கொஸ்டின். இருப்பதெல்லாம் இறைவனா? இருப்பதெல்லாம் மாயையா? அப்ப இறைவன் இஸ் ஈக்குவல் டு மாயாவா போயிடும் வேற. இருப்பதும் இல்லாததும் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆக முடியாது லாஜிக்கலி. இப்ப இப்படி எல்லாம் கேள்வி கேட்கிறது. இந்த பிரக்கிரியா என்ன பண்ணிடுச்சு இப்போ? இனஃப் கன்ஃபியூஷனை கொடுத்துருச்சு. இப்ப குரு வேணுமா இல்லையா? இப்ப கை பிடிச்சு சுவாமிஜி எங்களை வந்து ஒரு நல்ல வழியில இதுலேருந்து தப்பிச்சு விட்டுருங்க போதும். நாங்க வேணா வீட்டுக்கு போயிடுறோம். குழப்பமாயிடும். அதுக்குத்தான் குரு வேணும். ஏன்னு சொன்னா, இந்த சத்தியத்தை வார்த்தைகளால் விளக்க முடியாது. வார்த்தைகளுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்ட வார்த்தை எங்கே போய் எட்டி பிடிக்க முடியாதோ அங்கேதான் அந்த சத்தியம் தொடங்குகிறது என்று வேதம் சொல்கிறது. அப்ப நம்மளால வார்த்தைகளால் விளக்க முடியும். ஒரு வார்த்தையால் விளக்கும் பொழுது அதை இன்னொரு வார்த்தையால மறுத்தர முடியும். எல்லா எக்ஸாம்பிள்ஸும் தே வில் ஹேவ் தேர் ஓன் லிமிடேஷன்ஸ். எந்த எக்ஸாம்பிளும் அதுக்கான ஒரு வரையறைகளை வைத்துக் கொண்டுதான் இருக்கும். அந்த பிராக்கெட்குள்ள தான் நம்ம அதை புரிஞ்சுக்கிட முடியும். அப்ப இந்த பிரக்கிரியா ஒண்ண பத்தி இப்ப நம்ம பேசியிருக்கோம். ஓரளவுக்கு பேசியிருக்கோம். ஓரளவுக்கு கன்ஃபியூஸ் பண்ணி விட்டுருக்கிறோம். இத வந்து நம்ம அப்படியே தெளிவாகிற வரைக்கும் பேசுவோம். இருப்பதெல்லாம் இறைவன், ஜெகத் மாயா மித்யா, இது 2யும் சொல்லியிருக்கோம். இனி 3வதா ஒரு பிரக்கிரியா கொண்டு வர போறோம். இந்த ஜெகத் மாயான்னு சொன்னோம் இல்லையா? அதுக்கு பேரு நித்ய அனித்ய வஸ்து விவேகான்னு பேரு. தாண்டவராய சுவாமி சொல்ல போறார். இந்த பாட்டுல சொல்ல போறார். நித்ய அனித்ய வஸ்து விவேகத்தை பத்தி சொல்ல போறார். முதல் பிரக்கிரியாக்கு என்ன பேர் சொன்னோம்? சர்வாத்ம பாவகம்.
அப்படி எழுதிக்கலாம். சர்வார்த்த பாவம் அப்படி எழுதிக்கலாம். 2வது பிரக்கிரியாக்கு நித்திய அனித்திய வஸ்து விவேகம்னு எழுதிக்கலாம். 3வது பிரக்கிரியா என்னன்னா காரண காரிய பிரக்கிரியா. இதுதான் சம்பிரதாயம். இந்த சம்பிரதாயத்துப்படி தான் the teaching methodology of Vedanta goes. வேதாந்தை எப்படி படிப்பிச்சு கொடுக்கணும் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு மெத்தடாலஜியில ஃபர்ஸ்ட் வந்து இருப்பதெல்லாம் இறைவனே என்ற தாத்பரியம் சொல்லணும். அப்புறம் வந்து மாயா தத்துவத்தை சொல்லி ஜெகத் மித்யா என்று சொல்லக்கூடிய நித்திய அனித்திய வஸ்து விவேகம். வஸ்துனா பிரம்மன். அடிக்கடி இந்த வார்த்தை வரும், அதனால இப்ப நான் உங்களுக்கு விளக்கம் சொல்லிடுறேன். வஸ்து என்ற ஒரு வார்த்தை வந்து நம்ம நினைச்சுட்டு இருப்போம் ஏதோ ஒரு பொருள் தான் வஸ்து அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருப்போம். இந்த வஸ்து என்கிற இந்த சமஸ்கிருத பதத்திற்கு பிரம்மன் தான் அர்த்தம். வஸ்துனா பிரம்மன் தான் அர்த்தம். 3வது பிரக்கிரியா என்ன சொன்னேன்? காரண காரிய பிரக்கிரியா. இப்ப நம்ம பார்க்கிற இந்த உலகம் வந்து ஒரு காரியம். யூ ஆர் சீயிங் எ பாட். ஒரு பானையை நம்ம பார்க்கிறோம். இந்த பானையை செய்தவன் ஒருவன் இருப்பான் என்று யூகிக்க முடியுமா இல்லையா? வித்தவுட் a maker a pot cannot come. சில பேருக்கு ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்டிங்கா பேசணும்னு ஆசை இருக்கும். பூஜை சுவாமிஜி ஒரு இடத்துல சொல்றாரு, ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்டிங்கா சொல்லணும், ஒரு அட்ராக்டிவா யாராவது நம்மளை பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. இப்போ பூஜை சுவாமிஜி ஒரு இடத்துல ஒரு கதையில சொல்றார். இப்போ ஒருத்தனுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம், கொஞ்சம் அவ்வளவு விவரம் இல்லாதவன், அவ்வளவா படிப்பறிவு இல்லாதவன். அவன் வந்து தன் நண்பன் சிநேகிதன் வந்து ஒரு வாட்ச், அழகான வாட்ச் கட்டின்னு இருக்கான். அந்த வாட்ச் பார்த்த உடனே இவனுக்கு ஒரு உற்சாகம். எங்கிருந்து உனக்கு இந்த வாட்ச் கிடைக்கிறது அப்படின்னு கேட்டிருக்கான். இந்த வாட்ச் எல்லாம் வந்து சுவிட்சர்லாந்துல விளையிறதுன்னு இருக்கான். அப்படியா, சுவிட்சர்லாந்துல இதெல்லாம் விவசாயம் பண்றாளான்னு கேட்டிருக்கான். ஆமா, அங்கெல்லாம் நிறைய வாட்ச் மரங்கள் இருக்கு, நீங்கெல்லாம் பார்த்துருக்க மாட்டேன், அதெல்லாம் சுவிட்சர்லாந்து போகணும். அந்த சுவிஸ் போனா அந்த சுவிட்சர்லாந்துல வந்து நிறைய வாட்ச் மரம் இருக்கு, அதுல வாட்சா காய்ச்சி தூங்கும், அதுல நம்ம பறிச்சு வாட்சா கட்டிக்கலாம், மேங்கோ மாதிரி. அப்புறம் அதை நட்டு வச்சா இன்னொரு வாட்ச் மரம் வரும். சுவிட்சர்லாந்துல வாட்ச் ரொம்ப ஃபேமஸ் அந்த காலத்துல. சுவிஸ் மேடுன்னு போட்டிருப்பான். அப்போ வாட்சை பார்த்தோம், வாட்ச் எங்கிருந்து வருதுன்னு யோசிக்கணுமா இல்லையா? அதுக்குதான் இவன் முடிவு பண்ணிட்டான் சுவிட்சர்லாந்துல இருக்குன்னு ஒரு கதை. அப்போ இந்த பானையை பார்த்தா, இந்த பானை எங்க இருந்து வரும்? வானத்துல இருந்து குதிக்குமா? there should be a maker. ஒரு வாட்சுக்கும் பானைக்குமே there should be a makerன்னு நமக்கு புரியறதே, இவ்வளவு பெரிய ஜெகத்தை வந்து உருவாக்கினது யாரு? சிருஷ்டி பண்ணினது யாரு? இவ்வளவு பெரிய இந்த ஜெகத்தை சிருஷ்டி பண்ணினது யாரா இருக்க முடியும் என்ன பார்க்கறதுக்கு பேரு காரணம் என்னன்னு கேட்கிறோம். அப்போ காரண காரிய ஆன்சர் கம்ஸ், ஜெகத் காரணம் ஈஸ்வரா. அந்த ஜெகத் காரணமாய் இருப்பவன் ஈஸ்வரன். இறைவன் தான் இந்த ஜெகத்தை சிருஷ்டி பண்ணியிருக்க முடியும். ஜெகத் காரணம் ஈஸ்வரா. அப்ப அந்த காரணம்ங்கிற வார்த்தையை மேலும் சாஸ்திரம் 2ஆக பிரிக்கிறது. ஒண்ணு வந்து மெட்டீரியல் காஸ், இன்னொன்னு வந்து இன்டெலிஜென்ட் காஸ், பொருள் காரணம். உபாதான காரணம்னு சம்ஸ்கிருதத்துல இருக்கு. இந்த உலகத்தை சிருஷ்டி பண்றதுக்கு ஒரு பொருள் வேணுமே, அந்த மெட்டீரியல் வேணுமே. இந்த மெட்டீரியல் ஈஸ்வரா தான், இறைவனே அந்த பொருளாகவும் இருக்கிறான். இந்த இடத்தை கடந்து வரத்துக்கு உலக சமயங்கள் எல்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்படுறான். இந்த பாயிண்ட் இப்ப நம்ம பேசிட்டு இருக்கோமே, இந்த பாயிண்ட் கடந்து வரத்துக்கு உலக சமயங்கள்லாம் அவ்வளவு கஷ்டப்படுறது. ஆனா நம்ம வேதாந்த சாஸ்திரம், சனாதன தர்மம் இதை ரொம்ப சிம்பிளா அந்த பொருளும் ஈஸ்வரன் தான் என்று எடுத்து கொடுத்துட்டு போய்
பிற சமயங்கள்லாம் இந்த பொருள் வந்து அனித்தியமா இருக்கிறதுனால, இத எப்படி ஈஸ்வராவா எடுத்துக்கிறது என்பதை பற்றிலாம் ரொம்ப சிரமப்படுற டயத்துல, இந்த பொருள் காரணன் ஈஸ்வரன் தான். சரி இப்ப பொருள் குடுத்தாச்சு. ஏன் லம்ப் ஆஃப் கிளே குடுத்தாச்சு உங்க கையில. யூ மேக் அ பாட் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு. என்ன பண்ண முடியும்? அத வச்சு ஏதோ பானை செய்யறதுக்கு அது அத வீலு, அத பண்றதுக்கான கொஞ்சம் ஜலம் எல்லாமே குடுத்தாங்க. எல்லாம் இன்கிரீடியன்ட்ஸ்லாம் குடுத்தாச்சு. யூ மேக் அ பாட்ன்னு சொல்லிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஹவ் வில் யூ மேக்? ஏதாவது வரும் பானை மாரி ஏதாவது வரும். ஆனா பானையா இருக்காது. நம்ம குழந்தைங்கள்லாம் போய் நாங்களும் வி வில் ஆல்சோ மேக் சப்பாத்தின்னு சப்பாத்தி தேய்ப்போம். இப்ப என்ன வரும்? இந்தியா மேப் மாரி வரும். சப்பாத்தி மாரி வராது. இந்தியா மேப் மாரி இருக்கும். பொருள் இருந்தா மட்டும் பத்தாது. அதை எப்படி செய்யணும் என்கிற அறிவும் வேணும். அந்த அறிவு காரணமாய் இருப்பதும் இறைவன் தான். இறைவனுக்கு 2 காரணகர்த்தா. இறைவன் இரு காரணகர்த்தாக்களாக இருக்கிறான். பொருள் காரணனாக இருக்கிறான். அறிவு காரணனாகவும் இருக்கிறான். இன்னும் ஒரு பிரக்ரியாவ சொல்லிட்டு, இப்போ இந்த 1/2 மணி நேர அறிமுக உரையோட நம்ம நவநீதத்துக்குள்ள போலாம். நவநீதம் உருகி போயிட போகுது. சீக்கிரம் எடுங்க. கடைசியில சொல்றாரு ஒருத்தர். "என்ன உருகிடும் போல இருக்கு சுவாமிஜி. நீங்க முன்னுரை சொல்லி முடிக்கிறதுக்குள்ள சீக்கிரமா எடுங்க" அப்படின்றாரு. என்ன? திருக் திருஷ்ய விவேகான்னு பேரு அதுக்கு. திருக் இஸ் த சீயர், பார்ப்பவன். திருஷ்யம் இஸ் த சீன், பார்க்கப்பட்டது. அடுத்தது வந்து திருக்கேவ சத்தியம். திருஷ்யமா நீங்க பார்த்தது இருக்கே, அது வந்து மித்யா. பார்க்கிறவன் தான் சத்தியம். இது ஒரு பிரக்ரியா, மெத்தடாலஜி. டு சம்மரைஸ், சர்வாத்ம பாவம், நித்திய அனித்திய வஸ்து விவேகம், காரண காரிய பிரக்ரியா, திருக் திருஷ்ய பிரக்ரியா. இந்த 4 டூல்ஸும் நமக்கு பேசிக்கா அவசியமா வேணும். இத பத்தி திரும்ப திரும்ப நம்ம தாண்டவராய சுவாமிகள் சொல்லப் போறார். அப்போ வந்து நம்ம என்னன்னு கன்ஃப்யூஸ் ஆக வேண்டாம். இதுதான் 4. இது 4ம் அ கொஞ்சம் ஒண்ணுக்கொண்ணு முரண்பட்ட மாதிரியோ, அல்லது ம் கன்ஃப்யூஸ்டா இருக்கிற மாரியோ எல்லாம் தோணினால், நம்ம வந்து அத போக போக படிக்க படிக்க தெளிவாக புரிந்து கொள்ளலாம். இப்ப நம்ம முழுக்க முழுக்க எதுக்குள்ள வந்துட்டோம்? வேதாந்தத்துக்குள்ள வந்துட்டோம். இந்த வேதாந்தம் என்பது ஆத்மாவை பற்றி நமக்கு அறிவிக்கிறது. ஆத்மாவையும், இறைவனையும், பிரம்மனையும் ஒரு நிலையிலே வைத்து நமக்கு புரிய வைக்கிறதுக்கு பேரு தான் வேதாந்தம். மகா வாக்கியங்களின் மூலமாக தத்துவமசி, அகம் பிரம்மாஸ்மி, பிரஜானம் பிரம்ம போன்ற மகா வாக்கியங்களின் மூலமாக நமக்கு புரிய வைக்கிறது. அதைத்தான் வேதாந்தம் என்று சொல்கிறோம். அல்டிமேட் ரியாலிட்டின்னு சொல்லலாம். இறுதி உண்மை. இதுக்கு மேல வந்து உண்மையை தேட முடியாது. உண்மையின் பூரணத்துவமாக இருக்கிறது. அதுக்கு மேல உண்மைக்கு இடமில்ல. ந அந்நிய பந்தா என்று சொல்வார்கள். இதை தவிர வேறு வழியும் இல்லை என்று சொல்வார்கள். இந்த மனித வாழ்க்கை துன்பமயமானதாக இருக்கிறது. இந்த துன்பமயமானதாக இருக்கும் இந்த மனித வாழ்க்கைக்கு இந்த துன்பத்திற்கு காரணம் அவித்யை, அஞ்ஞானம், அறியாமை, இக்னோரன்ஸ் தான் இந்த துன்பத்திற்கெல்லாம் காரணம், எல்லையற்ற துன்பத்திற்கு. இந்த துன்பத்திலிருந்து விடுதலை அடைய வேண்டும் என்று சொன்னால் ஞானம் வேண்டும். அந்த ஞானம் சாஸ்திரத்தில் இருக்கிறது, வேதத்தில் இருக்கிறது, வேதாந்தத்தில் இருக்கிறது. அந்த வேதாந்த ஞானம் தான் நமக்கு விமோச்சன சாதனம். அந்த சாதனத்தை நமக்கு கொடுக்கிறதுக்கு குருவால் முடியும். குருதான் அதை செய்ய முடியும். அந்த குரு அருளோட நம்ம இந்த சாஸ்திர ஞானத்தை பெற்று அடையக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு பேரு முக்தி என்று, மோட்சம் என்று பேர், விடுதலை என்று. புனரப்பி மரணம், புனரப்பி ஜனனம்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பிறப்பு இறப்பு சுழலில் இருந்து மீட்டு, நீ என்றும் பிறக்காதவன், நீ என்றும் இறக்காதவன், என்றும் இருப்பவன் என்று சாஸ்திரம் நமக்கு சொல்லப் போகிறது என்ற ஒரு தெளிவை நமக்குள்ள ஏற்படுத்திக் கொண்டு, இப்பொழுது நம்ம தாண்டவராய சுவாமிகளுடைய
கைவல்ய நவநீதம் என்கின்ற அற்புதமான பொக்கிஷத்திற்குள் நுழைகிறோம். நேற்றைக்கு நம்ம சொன்னோம், கைவல்யம் என்பது மோட்சம், நவநீதம் என்பது வெண்ணெய். நவநீதம் என்பது வெண்ணெய், கைவல்யம் என்பது மோட்சம். இந்த வெண்ணெய் என்ற ஒரு குறியீடு ஞானத்தை குறிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. ஞானத்தால் மோட்சத்தை அடைவது கைவல்ய நவநீதம். மோட்சம்னா என்னன்னு சொன்னோம், இந்த உலக வாழ்க்கை துன்பமயமானதாக இருக்கிறது, அதிலிருந்து விடுதலை அடைவது, பூரணத்துவத்தை அடைவது. Pujya Swamiji quotes in one text called Fundamental Problem. There is a book, there is a talk given by Pujya Swamiji called Fundamental Problem. The fundamental problem of human beings is non-self acceptance என்று பூஜ்ய சுவாமிஜி அதில் குறிப்பிடுகிறார். தன்னைத்தான் ஏற்றுக்கொள்ளாத ஒரு நிலைதான் நான் செல்ஃப் அக்செப்டன்ஸ். அதனாலதான் எல்லா பிரச்சனைகளும் வருகிறது. இந்த ஃபண்டமெண்டல் ஹியூமன் ப்ராப்ளத்துக்கு சொல்யூஷனாக நான் என்ன நினைக்கிறேன், ஐ வாண்ட் டு பிகம் சம்ஒன் ஆர் சம்திங். நான் ஏதாவது ஒன்றாக ஆகணும், ஏதாவது ஒன்றாக உயரணும், வளரணும் என்று நான் எதிர்பார்க்கிறேன். அந்த பிகமிங் நேச்சருக்கு பேரு சம்சாரம். ஐ வாண்ட் டு பிகம் சம்ஒன் சொல்ல அது சம்சாரம். பொதுவா தமிழ்ல இந்த சம்சாரம்ங்கிற சொல்ல ரொம்ப எச்சரிக்கையா பயன்படுத்தணும். சம்சாரம்னாக்க அது ஒய்ஃப் அப்படின்னு மீனிங் ஆயிடுறது தமிழ்ல. அது இல்லை, ஆக்சுவலி அது இல்லை. அது அந்த வாசனையிலேருந்து நம்ம வெளியில வரணும். whenever we say samsara, when we use samsara, immediately we recognize wife. அதிலிருந்து நம்ம வெளியே வரணும். இப்போ சம்சாரா என்று சொல்லக்கூடியது ஏதாவது ஒன்றாக நான் ஆக விரும்புகிற ஒரு விஷயத்தை அடிப்படையாக கொண்டது, அதிருப்தித்துவத்தை அடிப்படையாக கொண்டது. எல்லாத்துலயும் அதிருப்தித்துவம் நமக்கு இருக்கு. +2 எக்ஸாம் மாதிரி பையன் 98 மார்க் வாங்கிட்டு வந்திருப்பான், அப்பா ஒரே பண்ணுவார் 100 வாங்கலையேன்னு. அது மாதிரிதான்
ஏதாவது ஒன்றை நாம் முழுமைத்தன்மையோடு பார்ப்போமா என்றால் இல்லை. எல்லாவற்றிலும் அதிருப்தித்துவம் இருக்கும். இன்னும் கொஞ்சம் இது நன்னா பண்ணியிருக்கலாமோ, இதை விட சிறப்பா பண்ணியிருக்கலாமோ என்று சொல்லி. யூ கேன் see சிங்கர்ஸ், பாட்டு பாடுறவங்கலாம் கேட்கலாம். நான் ஒரு பிரபல பாடகரை பார்த்தேன். அவர் என்கிட்ட கேட்டாரு, "எப்படி இருந்தது கச்சேரி? என்ன இருந்தா?" எனக்கு மியூசிக்க பத்தி என்ன தெரியும்? நீங்க இவ்வளவு பெரிய பாடகர். ஏன் இல்ல, இல்ல, கேட்டுக்கணும். யாராவது ஒருத்தர் ஒரு 2 பேரு என்ன சொல்லுவான்? பாட்டு ரொம்ப நல்லா இருந்ததுன்னு சொல்லுவான். 3வதா ஒருத்தன் என்ன சொல்லுவான்? கொஞ்சம் இது சரியில்லைன்னு சொல்லுவான். அப்போ அதிருப்தித்துவம் கன்ஃபார்ம் ஆயிடும். இந்த 28 பேர் சொன்னது புரியாது. இந்த ஒருத்தன் கடைசியா அது சரியில்லைன்னு சொல்றது மனசுல பதிஞ்சிடும். எதனால் திருப்தி அடைவோம்? யாரால் திருப்தி அடைவோம்? சில பேரெல்லாம் இந்த படிக்கிற வேலையெல்லாம் பார்த்தா தெரியும். அவன் 7 எம்.ஏ பண்ணியிருப்பான். 8 எம்.எஸ்சி பண்ணியிருப்பான். பிஹெச்டி பண்ணியிருப்பான். அப்பவும் பண்ணிட்டு இருப்பான். எண்டு கிடையாது. படிப்பினால் நாம் திருப்தி அடைந்து விடுவேனா? பணத்தினால் நான் திருப்தி அடைந்து விடுவேனா? இந்த அதிருப்தித்துவம் என்ற ஒரு விஷயம் இல்லைன்னு சொன்னாக்கா, உலகத்திலே அழகு சாதனங்களே விற்பனை ஆகாதாம். இந்த ஒயிட்டனிங் இருக்கே, வெள்ளையாகிற கிரீம், அதெல்லாம் விற்பனையே ஆகாதாம். இந்த கலர் திருப்தியா இல்லாதனால தான் இன்னொரு கலருக்கு மாற விரும்புறேன் நான். உடனே இன்னொரு கலர பூசுறேன். அப்படி அதிருப்தித்துவம். எதுலயுமே அதிருப்தித்துவம். கோடி ரூபாய் சம்பாரிச்சாலும் கூட, அதுக்கு மேல ஒண்ணு சம்பாரிக்கணுமேங்கிற ஒரு அதிருப்தித்துவம். இந்த அதிருப்தித்துவம் இஸ் தி ஃபண்டமெண்டல் ப்ராப்ளம். அந்த ஃபண்டமெண்டல் ப்ராப்ளத்துக்கு பேரு சம்சாரம். எதனால இந்த அதிருப்தித்துவம் வருதுன்னா, நான் என்ற ஒரு விஷயத்தை உடல், மனம், புத்தி, இந்திரியங்களோடு அடையாளப்படுத்தி வைத்துக் கொண்டிருக்கிறது காரணத்தினால இந்த அதிருப்தித்துவம் இருக்கு. நான் அபூர்ணன்னே இருக்கும். அதான் பூர்ணன்னு நினைக்க முடியுமா? நினைக்கவே முடியாது. பூர்ணன் என்ற ஒரு விஷயம்தான் வாழ்க்கை பூராவும் நமக்கு இருந்து கொண்டே இருக்கும். இந்த விஷயத்துக்கு பேரு சம்சாரம். அபூர்ணத்துவத்துக்கு பேரு சம்சாரம். அதிலிருந்து விடுதலை அடையறதுக்கு பேரு மோட்சம். நம்ம மோட்சம்னா என்ன நினைச்சுட்டு இருக்கோம்? இறந்த பிறகு நேரா சொர்க்கம் போறது. சொர்க்கம் போய் என்ன பண்றது? அப்படின்னா, சொர்க்கம் உண்மையா பொய்யான்னு கேட்டா என்ன சொல்லுவீங்க? சொர்க்கம் உண்மை. ஏன்னா சாஸ்திரம் சொல்றது. வேதத்துல இருக்கு சொர்க்கம் பத்தி. எனக்கு வேதத்துல ஸ்ரத்தா இருக்கிறதுனால சொர்க்கம்னு ஒண்ணு இருக்குன்னு. ஆனா அதுவே எண்ட் அல்ல. அங்கே அந்த புண்ணியங்கள்லாம் தீர்ந்ததுக்கு பிறகு மீண்டும் கீழான லோகங்களுக்கு இந்த ஜீவன் வந்து மீண்டும் பிறவி எடுப்பான். அதனால சொர்க்கம் ஒரு எண்ட் மீன்ஸ் இல்ல. இறுதி முடிவு அல்ல. ஆனா இங்க சொல்லப்படக்கூடிய மோக்ஷம் என்ன சொன்னேன்? கைவல்யம்னா மோக்ஷம்னு சொன்னேன். அந்த மோக்ஷம்னா இங்க என்ன சொல்றதுன்னா, பூஜ்ய சுவாமிஜி சொல்வதைப் போல் வாழும் போதே விடுதலை. லிபரேஷன் வைல் லிவிங். இது ஒரு நல்ல விஷயம். ஏன்னா இறந்ததுக்கு பிறகு நான் சொர்க்கம் போவேனா இல்லையான்னு கன்ஃபார்ம்டா கிடையாது. அங்க போய் நான் ஹேப்பியா இருப்பேனான்னு கன்ஃபார்ம் கிடையாது. வாழும் பொழுதே முக்தின்னா ரொம்ப நல்ல விஷயமா இருக்கே. இப்போ அலைவா இருந்து உணர்ந்து கொள்ள முடியும், புரிந்து கொள்ள முடியும்னா அதுதான் விசேஷமானது. அது அறிவு சார்ந்தது, புத்தி சார்ந்தது. உணர்வு சார்ந்தது அல்ல. அறிவு சார்ந்தது, புத்தி சார்ந்தது. எல்லாம் சுவாமிகள் ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்கார். படிக்க போறோம். ஆகையினாலே இந்த கைவல்யம் என்பது ஞானம் தான். தன்னைத்தான் அறியும் ஞானமே கைவல்யம். தன்னைத்தான் அறியும் ஞானமே விடுதலை. அதனாலதான் திருமந்திரத்திலே திருமூலர் தன்னைத்தான் அறிய தனக்கொரு கேடில்லை அப்படின்னு சொன்னார். தன்னைத்தான் அறிந்து கொள்ளவில்லை என்றால் கேடு. அதுதான் உலக வாழ்க்கையிலே நாம் எல்லாம் அடைகிற துன்பம். இந்த ஏற்றுக்கொள்கிற பக்குவத்தை நாம் ஒரு சாதனையாக ஆரம்பித்தோம் என்று சொன்னால் அது நமக்கு கைவல்யத்தை நோக்கி நம்மை நகர்த்தி கொண்டு செல்லும். இந்த மோக்ஷம் என்கின்ற நவநீதத்தை இந்த நூலாசிரியர் கொடுக்கிறார். நவநீதம் ஒரு சாப்பிடுற சமாச்சாரம் இல்லையா? யாரு சாப்பிடுவா? யாருக்கு பசி இருக்கோ அவன் தானே சாப்பிட போறான். அதனாலே
ஒன் ஹூ இஸ் இன் சர்ச் இஸ் தி அதிகாரி. இந்த விஷயத்தை தேடிக்கொண்டு இருப்பவன் அதிகாரி. அவனுக்கு தான் இந்த வெண்ணெய் வந்து சுவைக்கும், இல்லைன்னா இந்த வெண்ணெய் கசக்கும். ஞானப்பசி எடுத்தவனுக்காக நான் இதை கொடுக்கிறேன் என்று அவர்கள் சொன்னார். இந்த நூல் ஒரு பாயிரம் என்ற பகுதியோடு தொடங்குகிறது. பாயிரம் என்ற பகுதி பிரேயர், பிரார்த்தனா தான் பாயிரம். அதுல 7 பாடல்கள் இருக்கிறது. அந்த 7 பாடலையும் நம்ம இந்த முகாமுக்காக எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறோம். அதை தொடர்ந்து 2 படலங்கள் இருக்கிறது. படலம்னா 2 செக்ஷன். இந்த 2 செக்ஷனுக்கும் பேர் என்னன்னு கேட்டா தத்துவ விளக்க படலம், சந்தேகம் தெளிதல் படலம். தத்துவ விளக்க படலம், சந்தேகம் தெளிதல் படலம் என்று 2 படலங்கள் இருக்கு. அந்த 2 படலங்களில் தத்துவ விளக்க படலம் என்பது 101 பாட்டு அடிப்படையாக கொண்டிருக்கு. 101 பாடல்கள் சுவாமிகள் எழுதியிருக்கார். இப்ப அந்த 101 பாடல்களும் 1007 பாடலும் சேர்ந்து 108 பாடல்கள் நம்ம இந்த பயிற்சி முகாமில் படிக்க போகிறோம். 108 பாடல்களை நம்ம படிக்கணும். அதற்கு பிறகு 180 பாடல்களை சந்தேகம் தெளிதல் என்ற பகுதி வைத்துக் கொண்டிருக்கிறது. அது இந்த முகாமுக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படல. இனி எதிர்வரும் முகாம்களில் வருங்காலத்தில் நம்ம அது பண்ணலாம், ஃபியூச்சர்ல அது பண்ணலாம். 180 பாடல்களை சந்தேகம் தெளிதல் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இல்லையா? சந்தேகம் தெளிகிறதுங்கிறது. மனனம் தான் சந்தேகம் தெளிதல். சிரவணம் தத்துவ விளக்கம், மனனம் அப்படின்றது சந்தேகம் தெளிதல். நிதித்தியாசனம் நம்ம பண்ண வேண்டியது. 2 விஷயத்த சுவாமிகள் கொடுத்துட்றார். சிரவணம் பண்றதுக்கான கண்டென்ட் கொடுத்துட்றார், மனனம் பண்றதுக்கான ஒரு உதவியை நமக்கு பண்றார். அதுக்கு பிறகு நிதித்தியாசனத்தை நம்ம பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுக்கிறார். அது கூட இன்னொரு 12 பாடல்களும் சேர்ந்து மொத்தம் 293 பாடல்கள், 293 சாங்ஸ் செய்யுள் வடிவத்தில் இருக்க போறது. இந்த பாடல்கள் எல்லாம் அறுசீர் விருத்தம் என்ற ஒரு யாப்பிலக்கணத்தின் அடிப்படையில் இருக்கிறது. யாப்பிலக்கணம்னாக்க அந்த போயம் எழுதக்கூடிய ஒரு மெத்தடு. அறுசீர் அப்படின்னு இருக்கும். ஒரு லைனுக்கு 3 சீராக இருக்கும். சீர்னா பதங்கள், 3 பதங்களாக இருக்கும். அறுசீர் விருத்தம் என்ற அடிப்படையில் இருக்கும். 24 வார்த்தைகளை அடிப்படையாக கொண்டு ஒரு பாடல் அமையும். அதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம். அப்புறம் குரு சிஷ்ய சம்பாஷணா பாவம்னு சொல்லக்கூடிய குருவும் சிஷ்யனும் பிரஷ்னோத்தர பாவம், கேள்வி பதிலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு முறையில இந்த நூல் எழுதப்பட்டு இருக்கிறது. இந்த நூல் ஸ்ரீ ரமண மகரிஷியினாலே மிகவும் போற்றப்பட்ட நூல். ரமணாசிரமத்தில் இந்த நூல் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக வாசிக்கப்படுறது. உலகம் எங்கும் இருக்கிற அன்பர்களுக்கு இந்த நூல் போய் சேர்ந்திருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம அனைத்து இந்திய மொழிகளிலும் மொழிபெயர்க்கப்பட்ட நூல் அப்படின்னு இந்த நூலுக்கு ஒரு பெருமை இருக்கு. கன்னடம், தெலுங்கு, எல்லா லாங்குவேஜ், ஹிந்தி, எல்லா லாங்குவேஜஸ்லயும் இந்த புத்தகம் அவைலபிளா இருக்கு. ஜெர்மன்லயும் இங்கிலீஷ்லயும் கூட இந்த புக்கு அவைலபிளா இருக்கு. இந்த நூலுக்கு பல பெரியோர்கள் உரையெல்லாம் செய்திருக்கிறார்கள். அவற்றினுடைய அடிப்படையில இப்பொழுது நம்ம இதனுடைய பொருளை பார்க்க போகிறோம். முதல் பாடல். இந்த பாடலை பாடுறதுக்கு நான் சொன்னேன் ஈஸியா இருக்கிறதுக்காக, கொஞ்சம் உணர்வு பூர்வமா அதை படிக்கிறதுக்காகவும், ஒரு சந்தமா அதை சொல்றதுக்காக, ஒரு ராகமா அதை சொல்லலாம்னு. பாயிரம். பாயிரம் என்பது பிரார்த்தனை. எப்பொழுதுமே ஒரு பிரார்த்தனையை தொடங்குற ஒரு டெக்ஸ்ட், ஒரு நூலை தொடங்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பிரார்த்தனையை செய்து தொடங்குவது என்பது ஒரு சம்பிரதாயம். அதுக்கு மங்களாச்சரணம் என்று சாஸ்திரத்தை சொல்வார்கள். அதிலே 3 விதமான மங்களாச்சரணம் இருக்கு. ஒன்று நிர்தேச ரூப மங்களாச்சரணம், நிர்தேச ரூப மங்களாச்சரணம். நமஸ்கார ரூப மங்களாச்சரணம் இரண்டாவது.
ஆசீர்வாத மங்களாச்சரணம். நிர்தேச ரூபம், நமஸ்கார ரூபம், ஆசீர்வாத ரூபம் அப்படின்னு எந்த டெக்ஸ்ட் எடுத்துட்டாலும் அதுல இந்த மூணுல ஏதாவது ஒரு விதமாக அந்த பாடல் அமைந்திருக்கும். அந்த வகையில இந்த பாடல் அமைகிறது, ஒரு நமஸ்கார ரூபமாக அமைகிறது. யாரை நமஸ்காரம் பண்றது அப்படின்னாக்க, மேக நாயகன் பதங்கள் போற்றி என்று முடிகிறது. ஆனா அதே நேரம் நன்னிலம் மருவும் மேக நாயகன் பதங்கள் போற்றின்னு முடிகிறது. அந்த இறைவனை நான் வணங்குகிறேன் என்று போற்றி இந்த நூல் தொடங்குகிறது. பொன்னில மாதராசை பொருந்தினர் பொருந்தா உள்ளம், பொன்னில மாதராசை பொருந்தினர் பொருந்தார் உள்ளம், தன்னிலம் தரத்தில் தீவ சாட்சி மாத்திரமாய் நிற்கும், தன்னிலந்தரத்தில் தீவ சாட்சி மாத்திரமாய் நிற்கும், நிலங்களினும் மிக்க எழுநிலம் அவற்றின் மேலா, மருவும் மேக நாயகன் பதங்கள் போற்றி, மருவும் மேக நாயகன் நாயகன் பதங்கள் போற்றி, நல்லில மருவும் மேக நாயகன் பதங்கள் போற்றி, நில மாதராசை பொருந்தினர் பொருந்தார் உள்ளம், பொன்னில மாதராசை பொருந்தினர் பொருந்தாதுள்ளம், என் நிலங்களினும் மிக்க எழுநிலம் அவற்றின் மேலா, மிக்க வெளிநிலம் அவற்றின் மேலா, மருவும் மேக நாயகன் பதங்கள் போற்றி, நல்லில மருவும் மேக நாயகன் பதங்கள் போற்றி, மருவும் மேக நாயகன் பதங்கள் மருவும் மேக நாயகன் பதங்கள் போற்றி. ஞானிகள் நிலம் மாதர் ஆசை இந்த மூன்று ஆசைகளையும் ஒழித்தவர்கள், அவர்களுடைய உள்ளத்திலே எழுந்தருளி இருக்கக்கூடியவன் இறைவன். அவன் சாட்சி மாத்திரமாய் நிற்பவன். இறைவன் சாட்சி. சாட்சி என்ற சொல் அவன் அனைத்திற்கும் காரணனாய் இருந்தும் எந்த ஒரு செயலிலும் பங்கு இல்லாமல் சாட்சியாய் நிற்பவன். தானேதான் காரணன், ஆனால் தனக்கொரு கடமையோ பொறுப்போ விருப்போ வெறுப்போ அந்த செயலில் இல்லாத சிருஷ்டிகாரணன் ஈஸ்வரன், சிருஷ்டிகர்த்தா ஈஸ்வரன், ஆனால் அவன் சாட்சி மாத்திரம். அப்படிப்பட்ட அந்த இறைவன் ஞானியர் உள்ளத்தில் உறைபவன். அந்த ஞானியர் பொன் நிலம் மாதர் ஆசை ஒழித்தவர்கள். அடுத்ததாக என் நிலங்களினும் மிக்க எழு நிலம் அவற்றின் மேலா. நிலங்களை எழு நிலம் என்று கூறினார். 7 நிலங்கள் இருப்பது என்பது 7 நிலைகள் இருக்கிறது என்பதை அடிப்படையாக கொண்டு சொல்கின்றார். 7 உலகங்கள் என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம். பூர்லோகம், புவர்லோகம், சொர்க்கலோகம், அகர்லோகம், கனலோகம், தபலோகம் என்று சொல்ற உலகங்களுக்கெல்லாம் அப்பால் சத்தியலோகம், 7 நிலங்களுக்கும் மேலாம் சத்தியலோகம் நன்னிலம்.
உர்லோகம், புவர்லோகம், ஸ்வர்கலோகம், மகர்லோகம், ஜனலோகம், தபலோகம், சத்தியலோகம் 7 நிலங்களுக்கும் மேலாக இருக்கக்கூடிய சத்தியலோகம் பிரம்மலோகம். பிரம்மலோகத்திற்கும் மேலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலம், அது நிலமற்ற நிலம், நிலம் இல்லாத நிலம் ஆகினால் அது நன்னிலம்னு பேர். நிலம் இல்லாத நிலம், அதை நிலம்னு சொல்ல முடியாது. எப்படி ஜாகிரதா, சொப்பனா, சுஷுப்தி என்ற அவஸ்தா திரயம் சொல்லி துரியம் சொல்லும் பொழுது துரியம் ஒரு அவஸ்தா இல்லையோ, துரியம் ஒரு அவஸ்தா கிடையாது. இந்த அவஸ்தா திரயம் கடந்த ஒரு நிலையோ துரியம். அதுபோல் இந்த 7 நிலங்களுக்கும் மேலாம் நிலமாக இருக்கக்கூடிய நன்னிலம் நிலங்களற்ற நிலம். இந்த நிலம் எல்லாம் அந்த நிலத்தை அடிப்படையாக கொண்டது என்றால் நன்னிலம். இப்ப நன்னிலம்ங்கிறது இவர் பிறந்த ஊர், சுவாமிகள் பிறந்த ஊர். நம்ம நாட்டுல ஊர் பேரெல்லாம் மிகப்பெரிய தத்துவ விளக்கமா இருக்கும். இந்த ஊர் பேரை கேட்டாலே போதும். அவினாஷி, வினாஷினாலே போறோம். பழம் நீ, யூ ஆர் தி ஃப்ரூட். தத்துவம் அசின்னு அர்த்தம். பழம் நீன்னு என்ன அர்த்தம்? தத்துவம் அசின்னு அர்த்தம். எவ்வளவு எளிமையாக ஒரு ஊருக்கு பேர் வச்சிருக்கான் பாருங்க. பழனின்னா நீதான்ப்பா பழம்னா என்ன அர்த்தம்? நீதான் அது, நீதான் இறைவன், நீதான் பிரம்மம். பழனின்னு. அது மாதிரி நன்னிலம் என்று சொன்னால் பிரம்மலோகத்தை கடந்த ஒரு நிலம், நிலமற்ற நிலம். இட்ஸ் நாட் அ லேண்ட். நன்னிலம்ங்கிறது ஒரு தனியா இருக்க எங்க ஒரு பாஸ்போர்ட் விசா வாங்கி போக வேண்டிய இடம் இல்லை. நிலங்களற்ற நிலம். அது இந்த 7 நிலங்களுக்கும் அதிஷ்டானமாய் ஆதாரமாய் இருக்கக்கூடிய நிலம் நன்னிலம் சொல்றாரு. நன்னிலம் மருவும் மேக நாயகன் பதங்கள் போற்றி. அவன் ஈஸ்வரன், அந்த ஈஸ்வரனுடைய பாதங்களை போற்றுகின்றேன். இது எல்லாவற்றையும் உள்ளடக்கிய ஒரு பிரார்த்தனா ஸ்லோகா. ஒரு பிரார்த்தனா ஸ்லோகா செய்யறதுக்குள்ள சகல வேத ஞானங்களையும் வேதாந்த ஞானங்களையும் அதுக்குள்ள கொடுக்கிற ஒரு ஆற்றல் சுவாமிகள், தாண்டவராய சுவாமிகள் பெற்றிருந்திருக்கிறார். ஈன்றளித்தளிக்கும் செய்கை ஏதுவாம் அயனாய் மாலாம். கேது அப்படின்னு வருது. இந்த கேது அப்படின்னா அங்க ராகுன்னு நீங்க தேட வேண்டாம். அது ஹேத்து, ஹே தமிழ்ல கே போட்டிருக்கு, அது சமஸ்கிருதத்துல ஹேத்து. ஈன்றளித்தளிக்கும் செய்கை ஏதுவாம் அயனாய் மாலா அப்படி படிக்கணும். ஈன்றளித்தளிக்கும் செய்கை கேதுவாம் அயனாய் மாலா. ஆன்ற ஈசனுமாய் தானே அனந்த மூர்த்தியுமாய் நிற்கும். மூர்த்தியுமாய் நிற்கும். புன்ற முத்தனுமாயின்ப புணரியாதவனாய் நாளும். புன்ற முத்தனுமாயின்ப புணரியாதவனாய் நாளும். ஒன்றிய விமல போத சுரூபத்தை பணிகின்றேனே. சொரூபத்தை பணிகின்றேனே. எவருடை அருளால் யானே எங்குமாம் பிரம்மம் என்பால். அவருடை புவனம் எல்லாம் கற்பிதம் என்று அறிந்து. அவருடைய புவனம் எல்லாம் கற்பிதம் என்று அறிந்து. சுவரிடை வெளிபோல் யான் என் சொரூப சுபாவம் ஆனேன். அவருடைய பதும பாதம் அனுதினம் பணிகின்றேனே. மனதினம் பணிகின்றேனே. பாதம் அனுதினம் பணிகின்றேன். இவருடைய பதும பாத அனுதினம் பணிகின்றேனே.
பெற்று படைத்து கிரியேஷன், ஈன்று அழித்து, இந்த லகாரம் முக்கியமா பார்க்கணும், இது சிறப்பு லகாரம் இல்லை, பள்ளிக்கு வர லகாரம். அழித்து என்றால் கொடுத்து காப்பாற்றி, பெற்று காப்பாற்றி, ப்ரொடெக்ஷன், கிரியேஷன் ப்ரொடெக்ஷன். அடுத்து வர அழகாரம் சிறப்பு அழகாரம் தமிழ்ல அது வந்து அழித்து. அழித்துனா டெஸ்ட்ராய், டெஸ்ட்ரக்ஷன். அப்போ கிரியேஷன், ப்ரொடெக்ஷன், டெஸ்ட்ரக்ஷன் என்ற இதற்கெல்லாம் ஹேத்துவாக, சோர்ஸாக இருக்கக்கூடிய பிரம்மா, விஷ்ணு, சிவன். அயனாய், மாலாய், மால் என்றால் விஷ்ணு, அயன் என்றால் பிரம்மா. அயனாய் பிரம்மனாய், அயனாய்னா பிரம்மனாய், மாலாய் விஷ்ணுவாய், ஆன்ற ஈசனுமாய், சிறப்புமிக்க ஈசனுமாய், அனந்த மூர்த்தி, தானே அனந்த மூர்த்தியுமாய். அனந்த மூர்த்தியம் என்றா இந்த 3 பேரையும் கடந்த பிரம்மமாய். இவையெல்லாம் சகுண பிரம்மம். இந்த 3 சகுண பிரம்மம். யாரு? பிரம்மன், விஷ்ணு, சிவன் எல்லாம் என்ன பேரு? சகுண பிரம்ம ரூபம். ஏன்னா அதுக்கு குணம் இருக்கு, ரூபம் இருக்கு, ஒரு காரியம் இருக்கு. அதெல்லாம் சகுண பிரம்ம வெளிப்பாடு. இவற்றையெல்லாம் கடந்த அனந்த மூர்த்தியுமாய், நிர்குண பிரம்மமுமாயின்னு அர்த்தம். அனந்த மூர்த்தினா யாரு? நிர்குண பிரம்மமுமாய், ஊன்ற முத்தனுமாய், இவற்றையெல்லாம் கடந்த அந்த பிரம்மன் சர்வஜனாய் இருக்கின்றான். தானே ஈன்று அழித்து அழிக்கும் செய்கைக்கு ஏதுவாய், அயனாய், மாலாய், ஆன்ற ஈசனுமாய், அனந்த மூர்த்தியுமாய் என்று அதை தொகுத்து சொன்னோம்னா, இது அனைத்தும், இவை அனைத்தும் ஆன்மாவே, அனந்த மூர்த்தியுமாய், ஆன்மாவே, ஊன்ற முத்தனுமாய் என்றெல்லாம் சொல்லி, இப்படிப்பட்ட இந்த விமல போத, விமலன்னா இம்பியூர் இல்லாத, பியோர், விமல, மலம்னா இம்பியூரிட்டி, விமலன்னா பியூர், பியோர். அந்த விமல போத ஸ்வரூபத்தை பணிகின்றேனே என்று சொல்லி, இந்த ஸ்வரூபம் என்ற வார்த்தை சமஸ்கிருதத்துல ஸ்வரூபம். இந்த ஸ்வரூபம் என்பதை பற்றியும் ஸ்வரூப லட்சணத்தை பற்றியும் 11:30 மணிக்கு நடக்கிற வகுப்புல நாம தொடர்ந்துட்டோம். பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரி ஓம். ஆன்லைன்ல இருக்கக்கூடிய பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ்க்கு ஒரு ரிக்வெஸ்ட். முதல் ஒரு 10 நிமிடத்திற்குள் நீங்க வந்து என்ட்ரி ஆயிட்டாக்க எனக்கு அது ஈஸியா இருக்கும். ஏன்னா இது நானே ஆப்ரேட் பண்றேன், நானே தான் உங்களை என்ட்ரி கொடுக்கணும். நான் இந்த ஸ்பீச்சுக்குள்ள டீப்பா போறச்ச உங்களுடைய என்ட்ரியை வந்து நான் பார்த்துட்டு இருக்க முடியாது. அதனால ஒரு 10 மினிட்ஸ் நான் பார்க்குறேன். இப்போ 11:30 மணிக்கு ஆரம்பிச்சோம்னா 11:40 மணி வரைக்கும் நான் பார்க்க முடியும். அதற்கு பிறகு ஐ வில் கெட் இன்வால்வ் இன் மை லெக்சர். I cannot see who are all standing on queue in the waiting room. So please enter before 10 minutes. So first minute entry வந்து அவாய்ட் பண்ணுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். என்னால முடிஞ்ச வரைக்கும் எப்போ நீங்க வந்தாலும் நான் என்ட்ரி கொடுக்குறேன். If I see, so don't mistake. Please come early and participate in the program. Next class will begin by 11:30.